ہیں نیوز ون اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں ذکر بیرون ملک سازش کے الزام کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کے حکومتی اعلان کا کریں گے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بتایا ہے کہ بیرون ملک سازش کے تماشے پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ کمیشن عمران خان کے الزامات کی تحقیقات کرے گا۔ کمیشن کا ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ کاغذ لہرا لہرا کر الزام لگانے والے سب کٹہرے میں آئیں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران مریم اورنگزیب نے کہا کہ بیرونی ملک سازش کا ڈھونگ رچایا گیا۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔ عمران خان کے جل سے فرح خان کو بچانے کا پروگرام ہے۔ یہ پہلے لوٹ مار میں مصروف تھے، اب فرح خان کے ترجمان بن چکے ہیں۔ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک انکوائری کمیشن جو غیر جانبدار ہوگا، جو منصفانہ طریقے سے، انڈیپینڈنٹ طریقے سے اس تمام سازش جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس کی تحقیقات کی جائیں گی۔ وہ لوگ جنہوں نے ملک کو اپنی جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے یہ الزامات لگائے جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب یہ جھوٹے الزام لگا کر، اب یہ جھوٹے مقدمے بنا کر، اب یہ انگلیاں اٹھا کر دوسروں پر الزامات تراشی کر کے اور ملک کو نقصان پہنچانے کی روایت ختم ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ انکوائری رپورٹ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھی جائے گی، اور اصل چہرے جو کاغذ لہرا لہرا کر صرف دوسروں پر الزام لگانے کے عادی ہیں وہ سب قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ جو آپ صرف فرح گوگی کو بچانے کے لیے جو آپ تحریک چلانے کی ڈھونگ اور تماشا کر رہے ہیں، وہ اس انکوائری کمیشن جو ہے اس کی رپورٹ آنے کے بعد پاکستان کی عوام کے سامنے جو دودھ کا دودھ ہے اور پانی کا پانی ہے وہ رکھا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کریں گے۔ حکومت نے فرح خان عرف گوگی کے خلاف گھیرا تنگ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فرح خان کو دبئی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نیب فرح گوگی کے خلاف اثاثہ جات کی تحقیقات کا حکم دے چکا ہے۔ تفتیش کے لیے ان کی موجودگی ضروری ہے، اس لیے فرح گوگی کو دبئی سے لانے کی قانونی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ادھر پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ کے 4 ملازمین کے اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملازمین میں طاہر اقبال، محمد نعمان، محمد ارشد اور محمد رفیق شامل ہیں۔ اور اب ذکر سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اہم ترین گفتگو کا۔ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ خوفناک، تشویشناک اور گھمبیر ہو سکتا ہے۔ اس کے نتائج الٹے پڑ سکتے ہیں۔ حالات خراب ہو گئے ہیں تو بات عمران خان کے بس کی نہیں رہے گی۔ حکومت پھنس گئی ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر 14 مرتبہ گالیاں دیں، شہباز شریف نے 14 مرتبہ بوٹ پالش کر کے ضمانت دی۔ لوگ اداروں پر ملبہ نہ ڈالیں۔ شہباز شریف کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے صرف ٹھینگا ملے گا۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ خوفناک، تشویشناک اور گھمبیر ہو سکتا ہے۔ اس کے نتائج الٹے پڑ سکتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی چونکا دینے والی گفتگو۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ حالات خراب ہو گئے تو بات عمران خان کے بس کی نہیں رہے گی۔ مارچ خوفناک ہو سکتا ہے، تشویشناک ہو سکتا ہے، گمبھیر ہو سکتا ہے، اس کے نتائج الٹے پڑ سکتے ہیں۔ اگر حالات خراب ہو گئے تو پھر نہ عمران خان کے بس کی بات ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی طاقتوں نے جس بےہودہ طریقے سے عمران خان کو ہٹانے کا سامراجی منصوبہ بنایا وہ الٹ گیا۔ عمران خان اب پہلے سے بھی بڑے لیڈر بن گئے ہیں۔ ایک غلط طریقے سے سامراج نے، انٹرنیشنل فورسز نے جو پلان بنایا وہ الٹ ہو گیا۔ عمران غیر آئینی اور غیر قانونی جعلساز وزیر اعلیٰ نے پنجاب کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اگر آرمی چیف مجھے صوبیدار اور 4 فوج کے جوان بھی مہیا کر دیں تو میں اس کو گرفتار کروا کر جیل میں ڈلواؤں گا۔ گورنر پنجاب عمر چیمہ نے آرمی چیف سے درخواست کر دی ہے۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے آرمی چیف کو خط لکھ کر صوبے میں آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ عوام کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر اعتماد بحال کرنے
کرنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ آرمی چیف کو لکھے گئے خط کے ساتھ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے خطوط کی نقل بھی بھجوائی گئی ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی جعلساز وزیر اعلیٰ نے پنجاب کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ اور ہر ماہ پیٹرول پر سبسڈی قیمت میں 102 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ عمران خان کے معاہدے کے تحت پیٹرول 245 روپے پر ہونا چاہیے۔ کوشش کریں گے کہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی جائے۔ پیٹرول پر لیوی اور سیلز ٹیکس نہیں لگائیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس۔ سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان حکومت اپنی نااہلی کی وجہ سے بہت مسائل چھوڑ گئی ہے۔ 2000 میگا واٹ کے پاور پلانٹس مرمت نہ ہونے سے بند تھے۔ اس میں LNG PLG اور 3 سال میں 200 ارب سے زائد کا نقصان کیا گیا۔ سابق حکومت نے گیس سیکٹر میں 1500 ارب کی کمی چھوڑی ہے۔ موجودہ حکومت یہ کہاں سے یہ 1500 ارب روپے دے گی؟ خان صاحب نے IMF سے معاہدہ کرا تھا، اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی۔ آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں، اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے، اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے۔ اور اگر پرائس میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ پرانی جو لیوی جو خان صاحب نے 30 روپے کی کہی تھی نہ وہ لگائیں گے، نہ سیل ٹیکس لگائیں گے۔ اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے وہ 102 ارب روپے آئے۔ اس وقت جو خان صاحب لوڈ شیڈنگ کر کے چھوڑ کے گئے ہیں 7500 میگا واٹ جو پاور پلانٹ بند تھے، جس میں سے 5000 میگا واٹ پاور پلانٹ اس لیے بند تھے کہ ایندھن نہیں تھا ان کے پاس، اور 2000 میگا واٹ اس لیے بند تھے کہ انہوں نے مرمت نہیں کروائی تھی اور صحیح وقت پہ مینٹیننس نہیں کروائی تھی۔ ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے۔ SNGPL سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ جو کہ پنجاب اور KP میں گیس سپلائی کرتی ہے، اس میں 200 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان کر چکے ہیں موصوف پچھلے 3 سالوں میں۔ آج گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے۔ وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟ 2 ماہ کے سیاسی عدم استحکام سے زر مبادلہ میں 35% یعنی 6 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے۔ سابق وفاقی وزیر اسد عمر کا ٹویٹ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے مطابق اس حکومت کا شرح سود کا فیصلہ دن دہاڑے ڈاکہ ہے۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی جعلی مقدمات اور جعلی ویڈیوز کی دھمکی کے سوا کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ اور مفتاح صاحب اپنی ناکامی چھپانے کی خاطر بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر حماد اظہر کا تنقیدی ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ معیشت ایسے غیر سنجیدہ اور ہلکے بیانات سے نہیں چلتی۔ معاملات سنبھل نہیں رہے تو مسلط رہنے کی بجائے انتخابات کروا لیں۔ ملکی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا 2 ٹوک اعلان سامنے آیا ہے۔ ڈرون کی تصویر شیئر کرتے ہوئے حکومت کو خبردار کر دیا، کہا کسی ایسے معاہدے کی اجازت نہیں دیں گے جس سے ملکی خود مختاری پر آنچ آئے۔ آپ کو بتائیں کہ PTI رہنما نے ٹویٹ میں صاف صاف یہ کہہ دیا ہے کہ ہم پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے معاہدے پر گفتگو کے آغاز کی کوشش پر قوم سراپا احتجاج ہوگی۔ ملکی معیشت عملی طور پر بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے، جبکہ عارضی حکومت صرف دن گزار رہی ہے۔ حکومت کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم کل سے میاں سے شروع ہونے جا رہی ہے۔ میاں کے جنرل بس اسٹینڈ گراؤنڈ میں ہونے والے جلسے سے چیئرمین PTI اور سابق وزیر اعظم عمران خان خطاب کریں گے۔ PTI ضلع میاں کے جنرل سیکریٹری امیر سوانسی کے مطابق جلسہ گاہ میں 70,000 کرسیاں لگائی جائیں گی، جبکہ جلسے میں 2 لاکھ افراد آنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور ناظرین، آج عید کا تیسرا روز ہے۔ آج عید الفطر کے تیسرے روز بھی موج مستی، ہلا گلا، سیر و تفریح، دعوتوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ گھروں میں خواتین نے باورچی خانے کا محاذ سنبھالے رکھا ہے۔ مزے کے پکوانوں کے ساتھ ساتھ گھر والوں اور مہمانوں کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے۔ دعوتوں میں کہیں ٹکے، بوٹی، کڑھائی اور بریانی کا دور چل رہا ہے تو کہیں پلاؤ، کباب، مٹن، چانپ، نہاری اور حلیم سے 2 ہاتھ کیے جا رہے ہیں۔ مٹھائیوں، کیک اور چاکلیٹس پر بھی ہاتھ صاف کیا جا رہا ہے۔
बच्चा पार्टी का मस्ती प्रोग्राम और ईदी मिशन तो कोई रोक ही नहीं सकता। शहरियों बिलखुसूस बच्चा पार्टी ने पार्क्स, तफरीही मकामात, साहिल समंदर, दरिया किनारों और प्लेलैंड्स एरिया पर कर दी है यलगार। झूलों पर झूलते बच्चों की खुशकुन आवाज़ें फ़िज़ा में गूंज रही हैं। चिड़िया घरों में भी आवाम का बेपनाह रश दिखाई दे रहा है। जानवरों के साथ सेल्फियां भी ली जा रही हैं, साथ ही कहीं आइसक्रीम के ठंडे ठार मज़े भी लिए जा रहे हैं। जबकि रात को हो जाएगी फूड स्ट्रीट्स आबाद और खुश जायका पकवानों पर खूब हाथ साफ किए जाएंगे। और ईद के पहले 2 रोज़ फैमिली के साथ एंजॉय करने के बाद तीसरे दिन बच्चा पार्टी ने वालिदैन के हमराह मौज मस्ती के लिए लाहौर चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। बच्चे अपने मनपसंद जानवरों को देखकर खूब महजूज हो रहे हैं। मोहम्मद फैसल खान की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फित्र की छुट्टियों के आखिरी रोज को यादगार बनाने के लिए बच्चा पार्टी ने सैर व तफरीह का मंसूबा बनाया तो चिड़ियाघर उनका ठिकाना ठहरा। बच्चे अपने मनपसंद जानवर शेर, हिरन, बंदर, भालू और चीता देखने के लिए अपने वालिदैन के साथ पहुंचे। बच्चों और बड़ों ने हाथी की कमी को शिद्दत से महसूस किया। ऐसा लग रहा है कि जैसे हर बंदा इधर चिड़ियाघर में मौजूद है। किसी भी बच्चे को धूप से कुछ लेना देना नहीं है, हर बच्चा एंजॉय करने बैठा हुआ है। तो इससे हमारी ईद भी जो है वो दोबाला हो गई है। ये चिड़ियाघर की इंतजामिया को चाहिए कि हाथी का होना बहुत जरूरी है, बच्चों की अट्रैक्शन उसी में है और इनके लिए जो है वो बिजनेस का भी है, एक जरिया है कि बच्चे बड़े शौक से हाथी को पैसे दे रहे होते हैं। घूमे फिरे हैं और जानवर वगैरह देखे हैं तो बहुत मज़ा है। माशाल्लाह काफ़ी रौनक है यहाँ, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। जानवर यहाँ हमने लाइन देखे हैं, शेर और ज़ेबरा वगैरह देखा है और बंदर वगैरह देखे हैं और हिरन। अभी लाइन देखा है हमने, क्रोकोडाइल भी देखा है, काफ़ी किस्म के इधर पैरट्स भी हैं। आज आखिरी दिन था छुट्टियों का, हम सियालकोट से आए हैं लाहौर स्पेशल। हम कह रहे थे जू देखने, घर फैमिली के साथ आए हैं। दूसरी जानिब चिड़ियाघर की इंतजामिया ने सैर व तफरीह के लिए आने वालों के लिए झूले और खाने पीने के खसूसी स्टॉल्स भी लगाए। कैमरामैन नोमान के साथ मोहम्मद फैसल खान, न्यूज़ 1 लाहौर। और मुल्तान में भी ईद के तीसरा और आखिरी रोज़ बच्चों की मौज मस्ती जारी है। किला कहना के मकाम पर लगे झूले बच्चों को खूब तफरीह फराहम कर रहे हैं। बच्चे बड़े सभी सैर व तफरीह में मसरूफ़ हैं। मुल्तान में ईद के तीसरे रोज बच्चा पार्टी मैदान में उतर आई। ईदी पर हाथ साफ किया तो झूले और मौज मस्ती भी जारी रही। बच्चे कहते हैं आज आखिरी रोज है, जमकर मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आज ईद का तीसरा दिन है, हम यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है हमको हम झूले खा रहे हैं, हम सुबह के आए हैं। हम सब पार्क में आए हुए हैं अपने मम्मा पापा के साथ और अपने भाइयों के साथ। मुल्तान के किला कोने पर बने पार्क्स और लगे झूले पर बच्चों का तूफान उमड़ आया, इसलिए तो हर सू गहमा गहमी है। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ जुनैद मलिक, न्यूज़ 1 मुल्तान। और ईद के तीसरे रोज़ शहरियों ने दामन कोह का रुख कर लिया है। शहरी कहते हैं कि वैसे तो इस्लामाबाद पूरा ही खूबसूरत है, लेकिन दामन कोह की क्या ही बात है। कोई ऊंट पर तो कोई घुड़सवारी कर रहा है। दामन कोह की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और कितना रश है, जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद नवाज से। अहमद नवाज, इस वक्त आप दामन कोह में मौजूद हैं, तीसरा रोज़ है ईद का, कितना रश देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, ईद का तीसरा दिन है। इस्लामाबाद के और जुड़वा शहर रावलपिंडी के जो बासी हैं वो इस्लामाबाद के जो तफरी मकामात हैं, जिस तरह आपको मालूम है कि इस्लामाबाद दुनिया में कुदरती तौर पर खूबसूरत दारुल हुकूमतों में से एक है और यहाँ पर बहुत सारे तफरी मकामात हैं, जिस तरह लेक व्यू पार्क है, मोनूमेंट है, दामन कोह है, मुनाल है। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी से जो शहरी हैं वो तफरी मकामात पर पहुँचे और इसके अलावा KPK और जो दीगर इलाके हैं वहाँ से भी लोग दामन कोह में पहुँचे हुए हैं। और शहरियों का कहना है क्योंकि जिस तरह इस्लामाबाद कुदरती तौर पर खूबसूरत है और मुख्तलिफ तफरी मकामात भी हैं, वो पहले मोमेंट, लेक व्यू पार्क और दीगर जो तफरी मकामात हैं वहाँ पर गए और उसके बाद अब दामन कोह पर। जी अहमद नवाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
اور عید کے تیسرے روز کراچی میں بھی بچوں کی موج مستیاں بدستور جاری ہیں. شہر کے دیگر علاقوں کی طرح لیاقت آباد سی ایریا میں بھی بچہ پارٹی مختلف اقسام کے جھولوں سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے. گھڑ سواری کا شغل بھی جاری ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ نیوز 1 یاسر سلیم سے جو اس وقت وہیں پر موجود ہیں. یاسر سلیم بتائے گا کتنی بڑی تعداد میں بچہ پارٹی باہر نکلی ہوئی ہے اور کیا کر رہی ہے اس وقت؟ جی بالکل، عید الفطر کا تیسرا دن اور بچوں کی موج مستی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے. اس وقت ہم موجود ہیں لیاقت آباد سی ایریا کے اندر جہاں پہ مختلف اقسام کے جھولے جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھولے بچے جو ہیں وہ جھولوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خوب موج ہے. جو عیدی ان کو ان کے والدین اور بڑوں کی جانب سے دی گئی تھی، دادا دادی اور امی ابو کی جانب سے، وہ ان جھولوں پہ جو ہے وہ خرچ کی جا رہی ہے. یہاں پہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ گلیوں میں جو ہیں وہ گھومنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور یہاں پہ مختلف جھولے ہیں جن کو وہ اپنی عیدی بھی جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اور اس عید کے دنوں کو اور عید کی چھٹیوں کو بھی جو ہے وہ بہت جو ہے انجوائے کر رہے ہیں. بچوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مختلف اسٹالز لگے ہوئے ہیں لیاقت آباد سی ایریا کے اندر. دکانوں پہ جو ہے وہ آئس کریم کھا رہے ہیں، کلفیاں کھا رہے ہیں، جھولے جھول رہے ہیں. عید کا تیسرا روز ہے اور بچہ پارٹی خوب جو ہے مزے لوٹ رہی ہے. جھولوں کے اپڈیٹ کرے تھے یاسر سلیم، بہت شکریہ آپ کا. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، اس سے پہلے شامل کریں گے نیوز اپڈیٹ. News Update is brought to you by 68 quality tests and checks اور بہترین پیکنگ، اسی لیے تو کوالٹی اسپغول صرف کرشی اسپغول. حکومت نے بیرون ملک سازش کے تماشے پر انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. کمیشن عمران خان کی جانب سے لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کرے گا. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس. کہا کمیشن کا ایسا سربراہ مقرر کیا جائے گا جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا. اور عمران خان کوئی انکوائری کمیشن نہیں مانیں گے. عمران خان فراگوگی کو بچانے والا کمیشن نہیں مانیں گے. گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس. کہا ہم وہ معاملات عوام کے سامنے لائیں گے جن کے ثبوت موجود ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول کر کامیابی کے سفر میں شامل ہو جائیں. آپ کے ہاتھ کی خاص چائے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ We are building a smart Pakistan. جو لاک کرے سبزیوں اور پھلوں کی وائٹامنز اور نیوٹرینٹس ان کے اندر، کیونکہ ٹالنس ریلائبل ہے. عید مبارک from Nova Group. فوری آئیں فوری پائیں. Defense City, a project by Abrahman Group. All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. جنہ مرضی جھوٹ بول تو حق دا ہووے راج، رب اس نو ہی عزت دے جڑا کردا ہے سچی بات. طائر وانگو اڑدا، طائر وانگو اڑدا جڑا نوکر ہووے شاہدا. میں نوکر شاہدا، میں نوکر شاہدا، میں نوکر شاہدا. مین ستیانہ روڈ کی پرائم لوکیشن پر ڈیفنس سٹی فیصل آباد. ڈی گراؤنڈ سے صرف 5 منٹ کی دوری پر 1 سال کی آسان اقساط کی اسپیشل آفر صرف 25% ایڈوانس پر. آج بک کروائیں. فوری قبضہ، فوری رجسٹری، تمام جدید رہائشی سہولیات پہلے سے موجود ہیں. Come to Defense City Faisalabad And live happily ever after. ڈیفنس سٹی فیصل آباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں. فوری آئیں فوری پائیں. ڈیفنس سٹی, a project by Abrahman Group. This is the home of the freshest food. All new Higher Digital Inverter Plus, featuring HCS freshness technology that keeps things 2 times fresher with digital control panel, TABT sterilization technology, precise temperature control with 4 sensors and 2nd generation FD inverter compressor. All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. Higher inspired living. کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی کی جانب سے ہم وطنوں کو عید کی خوشیاں مبارک. اسمارٹ سٹی جہاں آپ کا سرمایہ اور مستقبل دونوں محفوظ ہیں. We are building a smart Pakistan. All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. فوری آئیں فوری پائیں. ڈیفنس سٹی, a project by Abrahman Group. عید مبارک from Nova Group.
जो लॉक करे सब्जियों और फलों की विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर, क्योंकि टॉलेंस रिलायबल है। We are building a smart Pakistan. आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? किसी भी इस्लामिक बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। वेलकम बैक। जहानिया में शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने और ईद इंजॉय करने के लिए ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। हमारे नुमाइंदे आमिर सज्जाद भी ट्यूबवेल पर मौजूद हैं। मजीद उनसे बात कर लेते हैं। आमिर सज्जाद बताएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा और आखिरी रोज़ है। जहानिया में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है और जहानिया के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए ट्यूबवेल का रुख किया है। मैं इस वक्त एक ट्यूबवेल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो शहरी हैं वो जोक दर जोक आ रहे हैं और ट्यूबवेल पर नहा रहे हैं। खास करके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आज के हवाले से आप क्या कहेंगे? तीसरा रोज़ है, इंजॉय कर रहे हैं? अस्सलाम जी, तीसरा दिन है जी ईद का। खूब मज़े ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। 2 दिन तो हम अपने रिश्तेदारों के घर चले गए थे, रंग बिरंगी चीज़ें खाई हैं, मज़े लिए हैं। और आज जो है ना गर्मी थी, हम ट्यूबवेल पे नहाने आए तो छोटे छोटे बच्चे हैं और नहा रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। ईद के 3 दिन बहुत अच्छे गुजरे हैं, बहुत मज़ा किया, इंजॉय लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि ईद के तीसरे रोज भी वो ट्यूबवेल पर नहा रहे हैं। ट्यूबवेल पर मौजूद थे और बता रहे थे कि आज ईद का तीसरा रोज है और गर्मी की शिद्दत भी है, तो नौजवानों का काफी रश वहां पर लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। और दुनियापुर में शहरियों का ईद पर धूम धड़का। गर्मी के बायस कुल्फा आइसक्रीम के स्टॉल्स पर काफ़ी गहमा गहमी है। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आज़म खानज़ादा से। आज़म खानज़ादा, आगाह कीजिएगा, आज तीसरा रोज़ है और कुल्फा आइसक्रीम खा रहे हैं शहरी, क्या आप भी इंजॉय कर रहे हैं? का तीसरा रोज जो है शहरियों ने एंजॉय करने के लिए कुल्फा की स्टॉलों का रुख कर लिया है गर्मी की शिद्दत होने की वजह से। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो कुल्फा खाकर एंजॉय कर रहे हैं ईद के तीसरे दिन को। मजीद इनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी जनाब, ये तीसरे दिन कुल्फे के साथ एंजॉय किया जा रहा है गर्मी की शिद्दत में। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि गर्मी की शिद्दत को दूर करने के लिए ईद का जो तीसरा रोज है वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त बच्चे भी मौजूद, लोग एंजॉय कर रहे हैं आज ईद का तीसरा रोज। अपडेट कर रहे थे आजम खानज़ादा, बहुत शुक्रिया आपका। और चुनिया के चिड़ियाघर में बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां जारी हैं। बड़े भी बच्चों के साथ घुल मिल गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 आजम चौधरी से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। आजम चौधरी, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद देख रहे हैं बच्चों की चिड़ियाघर में? जी बिल्कुल, आज ईद उल फितर का आखिरी रोज़ है। शहरी जो है वो मुख्तलिफ किस्म के पार्कों और सैर गाँव का रुख कर रहे हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ जू पार्क छांगा मांगा में, जहाँ पर मुल्क भर से सैकड़ों के हिसाब से स्याहों ने पार्कों का रुख किया हुआ है। उसके साथ साथ जू पार्क का भी रुख किया हुआ है। इस हवाले से जब इधर आने वाले हमारे स्याहों से बात हुई तो स्याहों का यही कहना है कि मकामी इंतज़ामिया की जानब से हर किस्म के जानवर जो है इधर रखे गए हैं, जिसमें 12 सिंगा हरन, तोते, चिड़ियाँ और इसके अलावा बंदर और इसके अलावा दीगर कीमती जानवर रखे गए हैं। और इनके अलावा हमारे बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं ताकि शहरी इधर से ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो। तादाद चिड़ियाघर में मौजूद है और जानवरों को देखकर खुश हो रही है। अपडेट करे थे आजम चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब सजावल का रुख कर लेते हैं, जहां ईद की खुशियां समेटने के लिए चिड़ियाघर में बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। नुमाइंदा न्यूज़ 1 बाबू जान सजावली भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी बाबू जान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज ईद का तीसरा दिन है और मैं इस वक्त सजावल के करीब ही इनकी सबसे बड़ी शुगर मिल दीवान शुगर मिल में मौजूद हूँ और वहाँ पर चिड़ियाघर भी मौजूद है। तो यहाँ पर बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं और सजावल और करीबी मकामा से जो बच्चों ने यहाँ पर रुक कर लिया है। और यहाँ पर जानवर बड़े तादाद में मौजूद हैं, जिसमें हिरन, चीता, इस तरह से मुख्तलिफ नायाब नस्ल के परिंदे, भालू और दीगर जो दिल फरेब मनाजिर को जो बच्चों को मुहैया किए गए हैं यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर आज तीसरे दिन भी खूब एंजॉय कर रहे हैं। जी अपडेट कर रहे थे बाबू जान, बहुत शुक्रिया आपका। मीरपुर खास में ईद के मौके पर बच्चों की मौज मस्तियां जारी हैं। नुमाइंदा न्यूज़ 1 आतिफ बलोच एक पार्क में ही मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आतिफ, बताइएगा बच्चे किस तरह से आज तीसरा दिन ईद का एंजॉय कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, ईद का मौका हो और बच्चे सैर सपाटों पे ना निकलें, ये मुमकिन नहीं है। ईद के मौके पर बच्चे जो है वो अपने आप को मिलने वाली जो ईदी है वो मुख्तलिफ जगहों पर खर्च करने के बहाने ढूंढते हैं। मैं इस वक्त मिरपुर के जॉयलैंड पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत रश है, बच्चे जो है यहाँ पर झूले झूल कर खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, हम इससे पूछते हैं कि इसको कैसा महसूस हो रहा है, इसने कितने झूले यहाँ पर झूले हैं। जी बेटा, हमें बहुत खुशी हुई है, ये ईद का मौका हमें बहुत अच्छा लगा है। ये इस पार्क में हमने बहुत सारे झूले झूले हैं और भी एंजॉय करेंगे। आपको कितनी ईदी मिली और कितनी ईदी आपने यहाँ पर खर्च करी? हमने 5000 ईदी मिली, सारी ईदी खर्च कर ली। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इनका ये कहना था कि इनको 5000 रुपए ईदी जो है वो मिली है। आज रोज है और बच्चों ने ठान लिया है कि ईदी को भरपूर तरीके से खर्च करना है और ख़त्म करके ही दम लेना है। अपडेट करते हैं हमारे नुमाइंदे आतिफ बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। मालाकंड में भी ईद के तीसरे रोज आवाम ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया है। मुल्क के दीगर इलाकों से भी सयाह यहाँ पहुँच गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हुसैन खान यूसुफजई से। हुसैन खान, आगाह कीजिएगा, कितनी बड़ी तादाद सयाहों की यहाँ पर पहुँची है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटखेला में। यहाँ पर शहरी ईद उल फितर जोश खरोश से मना रहे हैं। बच्चे और ख़वातीन समेत मर्द हजरात भी ईद की तीसरे दिन से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहती मकामात और पार्कों का रुख कर रहे हैं। मलाकड़ में अमन कायम होने के बाद मुल्क के दूसरे अजला से सयाहों की बड़ी तादाद सैर सपाटे के लिए यहाँ का रुख कर रही है। कोई झूला झूल रहा है तो कोई पकवान बनाकर ईद की खुशियाँ दोबारा कर रहा है। इसमें आपको ये भी बताता चलूँ कि मुल्क के कोने कोने से बड़ी तादाद मलाकड़ आ रही है, जिससे बास जगहों पर रोड बंदिश का मसला पैदा हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद जो है मालाकंड पहुंच रही है। अपडेट करे थे हुसैन खान यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। बोरेवाला में ईद के तीसरे रोज बच्चों की मौज मस्ती उरूज पर है। किसी ने चिड़ियाघर में हल्ला गुल्ला किया तो किसी ने साहिल समंदर की सैर की। हमारे नुमाइंदे गुलाम फरीद चिड़ियाघर में मौजूद हैं बच्चों के हमरा, उनसे अपडेट ले लेते हैं। जी बताइएगा गुलाम फरीद, बच्चे किस तरह से आज ईद का तीसरा रोज जो है चिड़ियाघर में एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद उल फितर का तीसरा रोज जो है वो जारी है। बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सैर सपाटों के बाद जो अब बच्चे हैं वो चिड़ियाघर में पहुंच गए हैं। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खूबसूरत जानवर और खूबसूरत परिंदे देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं पार्क ज़ू में, उनसे बात करते हैं। जी बेटा, आप बताइएगा आपकी ईद कैसी गुजरी है? सबसे पहले अहले पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद का तीसरा दिन मुबारक हो। मैंने बाहर घूमे लेकिन मुझे कोई इतना वो अच्छा नहीं लगा। फिर मैं यहाँ पर आई, यहाँ पर बहुत खूबसूरत जानवर हैं, एक जानवर यहाँ पर है। मैंने खूबसूरत मोर देखे, 12 सिंगे देखे और हिरन हिरनियाँ, मैंने तकरीबन सारे जानवर आधे देख लिए हैं और यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। जी बिल्कुल, अपने इस बच्चे की बात सुन उनका ये कहना था कि उन्होंने यहाँ पे आके वो बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मोर देखे हैं, खूबसूरत परिंदे देखे हैं और साथ में जो 12 सिंगे और हिरन देखकर वो बड़े लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। आज ईद के तीसरे रोज बहुत बड़ी तादादें जो है बच्चों की उसने रुख किया है चिड़ियाघर का और खूब इंजॉय करें। अपडेट करते हैं गुलाम फरीद, बहुत शुक्रिया आपका। ओकाड़ा में भी ईद मेला जारी है। गली मोहल्लों में खुशियों की बहार आ गई है। बच्चों ने पार्क्स पर डेरे जमा लिए हैं। कोई झूलों से लुत्फ अंदोज हो रहा है तो किसी ने ऊंट सवारी के मजे लिए हैं। तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 मज़हर अब्बास से, जो बच्चों के हमरा मौजूद हैं। जी मज़हर, बताएगा। बच्चों की बड़ी तादाद ने पार्कों का रुख किया हुआ है। पार्क में जो है वो बच्चे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो झूले झूल रहे हैं और तो कोई बच्चे जो है अपने ईदी के पैसों से मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया जो है वो हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो पार्क में मौजूद है। जब इस हवाले से मेरी बात मुख्तलिफ बच्चों से हुई कि आप यहाँ पर कैसे इंजॉय कर रहे हैं, तो बच्चों का ये कहना था कि यहाँ आज शदीद गर्मी और हब्स के मौसम के बावजूद जो है वो चूँकि ईद की छुट्टियाँ हैं इसलिए इसको इंजॉय करने के लिए यहाँ पर अपने वालिदैन के हमरा यहाँ पर मौजूद है। और बच्चों का ये भी कहना था कि मकामी हुकूमत को चाहिए कि ये झूलों का इंतजाम जो है सिर्फ ईद पर ना किया जाए बल्कि ये मुश्किल यहाँ पर लगाए जाए ताकि छुट्टी के दिनों में बच्चों ने पार्क्स में डेरे जमा लिए हैं। अपडेट करते हैं मज़हर अब्बास चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? We are building a smart Pakistan. जो लॉक करे सब्जियों और फलों की विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर, क्योंकि टॉलेंस रिलायबल है। ईद मुबारक from Nova Group. फौरी आए फौरी पाए। डिफेंस सिटी, a project by Ar Rahman Group.
All new Higher Digital Inverter Plus. Real freshness expert. कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की जानिब से हम वतनों को ईद की खुशियां मुबारक। स्मार्ट सिटी जहां आपका सरमाया और मुस्तकबिल दोनों महफूज हैं। वी आर बिल्डिंग अ स्मार्ट पाकिस्तान। मेरा मन अंदरों जलदा है जो उसने समझे आए मैं नहीं कीता। तू चला दे मेरी नैया मुझे मिला दे मेरा सैया। आशिक तू भी है अज़लों से किसी का। कुछ दिखा दे ऐसा जलवा मुझे मिला दे मेरा बलमा। आशिक तू भी है अज़लों से किसी का। डिफेंस सिटी फैसलाबाद एक हकीकत है, हम ख्वाब नहीं बेचते। Come to Defense City Faisalabad and live happily ever after. डिफेंस सिटी फैसलाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फौरी आए फौरी पाए। डिफेंस सिटी अ प्रोजेक्ट बाय अब्राहमान ग्रुप। वेलकम बैक। इस वक्त बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी और फरूख हबीब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो मैं करना चाहता हूं कि आज आपने कहा कि हम कमीशन बनाएंगे, गैर मुल्की साजिश नहीं हुई है ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाने के लिए। हम पहले ही आपके तहत किसी भी कमीशन को मुस्तरद कर चुके हैं। जो तरीके इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा, एक आज़ाद जुडिशल कमीशन होगा और जो ओपन हेयरिंग करेगा। अगर ओपन हेयरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तरीके इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। बाकी जहां तक साजिश का ताल्लुक है वो तो बार बार कंफर्म हो गई है। अब सिर्फ उसको जो आपने देखा, जो अमेरिका की एक फॉक्स टीवी के ऊपर डिफेंस एनालिस्ट आई, उन्होंने कोई नई बात नहीं की है। उन्होंने यही कहा है कि जो वो शराइत क्या थी जो कि अमेरिका पाकिस्तान से चाहता था, उसमें शामिल है कि आप यूक्रेन की मदद करें, आप रूस से तेल और गैस की जो डील्स हैं उनको ख़त्म करें। और बदकिस्मती से इस हुकूमत ने आते ही वो किया। इन्होंने तेल और गैस की जो डील्स के ऊपर बातचीत चल रही थी हमारी, वो बिल्कुल ख़त्म कर दी। उसके बाद आकर के वो चाहते हैं कि चीन से जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको लिमिट किया जाए। चीन से ताल्लुकात जिस तरीके से अभी जा रहे हैं उसके ऊपर जाहिर है कि बड़ी कंसर्न है। मैं यहाँ पे ये भी आपको बताना चाहता हूँ 24% इंक्रीज़ हुआ है पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जब से ये हुकूमत जो है वो आई है। तो 24% हमले बढ़ गए हैं और उसमें ज़ाहिर है जो चाइनीज़ शहरियों के ऊपर हमले हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद है। बहुत ही मुश्किल से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमन का दौर वापस आया था और पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान अगर 5वें नंबर पे आया है क्रिकेट में, ये उस अमन की वजह से हुआ है जो पाकिस्तान में कायम हुआ था। लेकिन अब 24% उसमें जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। अच्छा, फिर बार बार ये बात कर रही हैं कि जी ये फरा जो हैं उनको साथ मुलव्वस करने की। मुझे समझ नहीं आती कि अब इतना टाइम हो गया है, आपके केसेस किधर हैं? अगर आप समझती हैं कि वो इतना उनका वो उन्होंने बड़ी करप्शन की है, अभी तक आप लोग तो उनके ऊपर कोई केस ही नहीं बना सके। सिर्फ एक ही केस आप लोगों ने बनाया है कि उनके असासे जो पहले 40 या 45 करोड़ थे वो बढ़ के 80 करोड़ रुपए हो गए हैं, यानी को 30-35 करोड़ रुपया उनमें इजाफा हो गया है। लेकिन जाहिर है कि जिसकी ज़मीन थी, जिसके प्लॉट थे, उसमें बढ़ गया है। लेकिन अगेन फरा हो ABC कोई भी हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम है, उसको जवाब अपने इल्ज़ामात का जवाब देना है। लेकिन सवाल ये है आप इल्ज़ाम उसके ऊपर कोई लगा नहीं रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें आप रोज़ करी जा रहे हैं। तो जब आपके पास इल्ज़ाम होंगे तो उसका जवाब भी जो है वो दे देंगी, या जो भी उनका तरीक़ाकार होगा वो उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगी। अब असल बात यह है कि आपको चूँकि कोई मिल नहीं रही चीज़, कभी आप चले जाते हैं कि ये तोशा खाना हो गया। मैं समझता हूँ कि मैं इमरान खान को और पूरी पाकिस्तान की काबीना को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि एक हुकूमत इस तरीके से गई हो और उसका एक स्कैंडल जो है किसी प्राइम मिनिस्टर का और मिनिस्टर का सामने ना आया हो। और ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है। इंतहाई क्लीन गवर्नमेंट जो अगर इमरान खान ने दी है तो ये उसकी एक जो है वो बड़ी मिसाल है। इस वक्त
جو یہ کرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہے اس میں سے آپ دیکھیے کہ اندازہ لگائیں کہ تقریباً 2/3 وزیر یعنی 37 میں سے 24 وزیر جو ہیں وہ ضمانتوں پہ ہیں. اور ضمانتوں کے اوپر یہ نہیں کہ وہ کچھ سیاسی کیسز میں ضمانتوں کے اوپر ہیں. یہ تمام وزیر جو ہیں وہ منی لانڈرنگ، فراڈ، ایسٹس بیونڈ مینز، ان کیسز میں جو ہیں وہ ضمانتوں کے اوپر ہیں. الحمدللہ کوئی بھی ان میں وہ شخص نہیں ہے. پھر آتے ہی دیکھیں ان کی حرکتیں. کسی حکومت نے آج تک پاکستان میں، بدترین حکومتیں بھی رہی ہیں، انہوں نے اپنی جو توہین مذہب کے قوانین ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال نہیں کیے ہیں. انہوں نے آ کے سب سے پہلے توہین مذہب کے قوانین اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے. پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر کے اس وقت جو معیشت ہے ہماری، اس کے اوپر چونکہ حماد اظہر نے آپ سے کچھ دیر پہلے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے، میں صرف اتنا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بغیر ڈرائیور کے ہماری معیشت کی جو ہے وہ اس وقت گاڑی چل رہی ہے. قیمتوں میں اس وقت 3 سال کا سب سے بلند ترین سطح کے اوپر قیمتیں پہنچ گئی ہیں. ایندھن کی قیمتوں کا ان کے اوپر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ابھی تک آپ دیکھیے پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت کہ ہماری ہاں جو انرجی کرائسس ہے وہ سب سے مسئلہ ہے. ہماری بجلی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. ہمارے پاس جو LNG ہے اس کی کمی ہے، گیس کی کمی ہے. ان صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے انرجی کا منسٹر ہی نہیں لگایا. آج 3 ہفتے ہو گئے انرجی کا منسٹر ہی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہے. کیونکہ انرجی کے اندر پیسہ ہے، وہ کسی کو دیتے ہوئے دل ڈوبتا ہے. ان کے درمیان جو جھگڑے بھی ابھی اندرون خانہ آپ دیکھیں اس پہ چل رہے ہیں کہ فلانی وزارت میں چونکہ پیسے بنائے جا سکتے ہیں تو وہ وزارت فلانے کی ہے، فلانے میں اتنے بنائے جا سکتے ہیں. ان کے ہاں بندر بانٹ جو ہوئی ہے وزارتوں کی وہ صرف پیسوں کو لے کے ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ایک بحران میں ہے. اچھا، اب چوتھی بات جو انہوں نے بات وہاں پہ کی کہ جو صبح میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم قطعی طور کے اوپر اجازت نہیں دیں گے، پاکستان کے عوام اجازت نہیں دیں گے کسی پاکستان میں امپورٹڈ حکومت کو کہ وہ پاکستان میں بیرونی طاقت کو اڈے دینے کی یا کوئی کوریڈور دینے کی اس طرح کی بات جو ہے وہاں پہ کرے. آپ نے افغانستان کے اوپر اگر امریکہ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ جو سازش شروع ہوئی تھی جو میں نے جس کا بتایا تھا یہ وہاں سے شروع ہوئی تھی جب یہ رپورٹس آئیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی یہ خواہش ہے. اور اس کے بعد جب سوال پوچھا گیا تو عمران خان نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کے بعد یہ سازش شروع ہوئی اور عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے علیحدہ کرنے پر یہ سازش مکمل ہوئی. اب اس سازش کے جو مقامی کردار ہیں ان کا تعین ہونا ہے اور وہ تعین ایک عدالتی کمیشن نے کرنا ہے. اس کے TORs یہ کہہ رہی ہیں ہم کابینہ میں لے کے آئیں گے. کابینہ تو اس کی اپروول دے چکی ہے، کابینہ نے اس کے TORs طے کر دیے ہوئے ہیں، آپ اس کو نہیں بدل سکتے. جو TORs کابینہ نے دیے ہیں اسی کے اوپر عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کو اور صدر پاکستان کو خط لکھا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ یہ کمیشن بنائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید کی چھٹیوں میں یا باقی جگہوں کے اوپر اگر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عدالتیں تو 24 گھنٹے کھلی ہیں، تو یہ جو انتہائی اہم معاملہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک سازش کے ذریعے بیرونی حکومت مسلط کر دی گئی ہے، عدالتوں کو اگر یہ انویسٹیگیٹ نہیں کرنا تو اس سے بڑا اور کیا کام ہوگا. پاکستان کا اقتدار اعلیٰ ختم ہو گیا ہے، پاکستان کی سوورینٹی ختم ہو گئی ہے. تو اگر عدالتیں 24 گھنٹے نہیں اگر 1 گھنٹہ بھی کھلیں تو انہیں یہ کام سب سے اہم طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے. اور چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا تو عوام نے اس کام کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. کل انشاءاللہ 6 تاریخ کو عمران خان میاں والی میں جلسہ کر رہے ہیں، پھر 6 جلسے جو ہیں وہ پلانڈ ہیں 6 سے لے کے 20 تک، اور 20 کے بعد انشاءاللہ کسی بھی دن جو ابھی اناؤنس ہو جائے گا اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی جائے گی. لاکھوں لوگ پاکستان سے انشاءاللہ کراچی سے لے کے خیبر تک اور گوادر سے لے کے لاہور تک لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اپنی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے اسلام آباد میں نکلیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے آخری چند ہفتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے آپ انتخابات
کی طرف چلے جائیں اور اس بحران پیدا ہونے سے پہلے چلے جائیں. اگر آپ نہیں جائیں گے پھر آپ کی مرضی ہے. یہ جو مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے کہ دھوپ میں کتنی دیر بیٹھتے ہیں, ہو سکتا ہے لوگ ایوانوں کے اندر بیٹھیں اور آپ کو دھوپ میں بیٹھنا پڑے. لہٰذا دیکھ لیں آپ کتنی سختی آپ برداشت کر سکتے ہیں, ہم دیکھ لیں گے کتنی سختی ہم برداشت کر سکتے ہیں. شکریہ. اس پہ جو آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, جس طرح چوئی صاحب نے کہا, اس کے اوپر بالکل وہی اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اور فاروق حبیب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ کو مشورہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, پی ٹی آئی ایک ہی کمیشن کو مانے گی جو آزاد عدلیہ کے تحت بنے گا. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ news1.tv.